이란 자유화는 중국의 패배입니다. 이란이야말로 지금 중국이 세계 질서에 대해서 도전할 때 있어 가장 중요한 전쟁터입니다. 이란이라는 전쟁터를 통해서 실제로는 중국이 패배하는 겁니다. 오늘 그 같은 이야기를 살펴보고 이란 자유화 이후의 세계에 대해서 좀 상상해 보도록 하겠습니다. 좀 이제 트럼프가 이제 저기 중국으로 떠나는 그 공항에서 기자가 물었어요. 그때 그 상황에서. 예. 이란 문제에 중국이 도움을 좀 줄 수 있지 않을까요? 그랬더니 중국 도울 일 없어요. 일 없슈. 한번 직접 들어보십시오. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. 예. 이란 문제에 대해서 중국이 도울 일 없다. 우리 이긴다. One way or the other. 그러니까 one way, 완전히 깨부수고 이기는 방식이든 the other, 협상을 통해서 이기든. 예, 그 얘기죠. 네. 이게 시진핑이 이번에 백기투항 했다고 제가 이제 말씀드리잖아요. 바짝 쫄았다. 이거 이제 드디어 얘기가 나옵니다. 베이징에서 이제 폭스뉴스의 신 해너티가 당일날, 그러니까 트럼프가 시진핑과 2시간 반 동안 만난 그날 오후에 인터뷰를 했습니다. 그러면서 이제 트럼프가 그때 시진핑의 입장을 밝힙니다. 시진핑이 나한테 이러이러하게 말했다. 한번 직접 들어보십시오. Let me ask you this. The issue, and you've been asked about it, and you've spoken about it, and that is China's support of Iran. How big a discussion was that today? We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything. No. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. 예, 이란에 군사장비 보내지 않겠다라고 시진핑이 오늘도 얘기했다. Statement. Said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, then we stopped them. You know, sort of interest. 예, 이란이 호르무즈를 막고 있는데 그거 안 좋은 일이다. 그 호르무즈 자유항행으로 열려야 된다라고 시진핑이 말했다. He joked. He said, you know, sort of, if they stopped it, then you stop them. But they'd like to see it opened. But they actually closed it. He didn't like the fact that they're charging tolls. 예, 호르무즈 자유항행에는 당연히 이란이 호르무즈 항행에 대해서 통행료 걷는 것에도 반대한다라고 시진핑이 말했다. I don't know if they are or not. I don't know who would pay them. I mean, where do they put the money? The country's decimated. You know, they're charging tolls. Where's the money going? Do you think President Xi and China have the ability to influence the Iranians, considering they are one of their biggest probably, customers? But look, he's not coming in with guns. He's not coming in with rifles. They're not coming in shooting. You know, Influence. somebody said he's been very good. They get a lot of their oil, 40% of their oil from that location. So what has happened, and one thing I think that we're going to make a deal on, they've agreed they want to buy oil from the United States. They're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska. And I think that was another thing that was agreed to. That's a big thing. What about liquefied It's natural not that gas? much longer. Gas too? Yeah, everything. Energy. Energy. That's the one thing. They really need energy. That's the one thing. They have an insatiable appetite for energy, and we have unlimited energy. Do you know, we've now under me. 이 에너지의 구입선을 미국으로 다 바꾸진 않지만 미국을 주요 구입선으로 한다라는 거는 굉장히 큰 의미가 있습니다. 중국이 미국한테 무릎을 꿇는 거예요, 이게. 그러니까 지금 쭉 보면은 지금 엄청난 얘기를 하고 있거든요. 한번 좀 들어보십시오, 또. 뭐냐면은 시진핑은 미국이 이란 핵 프로그램을 제거해 주길 원한다. 이런 끔찍한 얘기를 해요. 직접 들어보십시오. I told him today, I said, you know, we're helping you. And we're helping you in another way because I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. 예. 아니, 우리 지금 당신들 도와주고 있는 거야. 당신들도 이란이 핵무장하는 거 싫어하잖아. 내심으로는. 솔직히 얘기해봐. 그렇게 얘기했다는 거예요. 그 자리에서. I told him today, I said, you know, we're helping you. And we're helping you in another way because I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, they're stone cold crazy. You don't need them having a nuclear weapon either. What did he say? Well, he's not going to respond too much. He's a pretty cool guy. 예, 그러니까
냉정하다. 이건 냉혹한 게임이다. 이란이 맹방이라고는 하지만 이란이 핵무장하는 거에 대해서 별로다. 그거 안 된다고 생각한다, 중국이. 그리고 내가 그 문제를 짚었다. 너희도 우리가 이란 핵 프로그램 없애는 거 너희들 기분 좋잖아. 라고 말했다. 그러니까 헤너티가 그래서 시진핑이 어떤 반응 보입니까? 그러니까 그 사람 쿨가이야. 쿨해. 그러니까 반응 보이면 안 되지. 그 사람이 나한테 트럼프 대통령 말씀이 옳습니다. 그렇게 얘기하겠어. 그 자리에서 그러면 이제 그 얘기예요. 좀 더 들어보십시오. What did he say? Well, he's not going to respond too much. He's a pretty cool guy. He's not going to say, "Oh, gee, that's a good point." I think he You might. know, what's he going to do? Well, Say, I mean, "Oh, what a wonderful point." You think he agreed? Yeah, I think that was the I think he impression. did. I don't think he wants them to have. No, he would like to see it end. But he's been good about it, you know. Hasn't done anything hostile. They 그러니까 시진핑은 이란의 핵무장 프로그램이 이번에 개박살 나서 끝장나기를 내심으로는 바라고 있다. 그리고 자기가 말했다. 너희도 그거 좋잖아. 살벌한 판입니다. 정말 살벌한 판이에요. 아니나 다를까 백악관에서 X메시지가 떴어요. X닷컴 메시지가. 한국 시간 5월 14일 저녁 6시 41분입니다. 보면은 여기에 보면 중국은 호르무즈 개방을 지지한다. 아까 나왔죠? 시진핑은 호르무즈의 군사화에 반대하며 호르무즈 통행료 징수 시도에도 반대한다. 그 다음에 호르무즈에 대한 의존을 줄이기 위해 미국으로부터 석유를 구매하는 방안에 대해서 관심을 표명했다. 미국과 중국은 이란이 핵무기를 가져서는 안 된다는 데 합의했다. 세기의 통수가 벌어진 겁니다. 중국이 심하게 뒤통수를 깐 거예요, 이란을. 이란으로부터 호르무즈 장악력과 핵 프로그램을 제거하면 무슨 일이 벌어질까? 이걸 비유적으로 말하면 어떤 사람한테 이렇게 얘기하는 거예요. 깡패가. 야, 네 목숨 살려줄게. 근데 숨 쉬지 않아야 되니까 물속에 집어넣을 거고 밥을 먹지 말아야 될 테니까 옥수수를 다 털어버릴게. 이빨 다 뽑아버리고 물속에 집어넣겠다 이거예요. 숨 못 쉬게. 그럼 죽는 거지. 똑같은 겁니다. 호르무즈와 핵 프로그램 두 개를 상실하면요. 이란 그 이슬람 전체주의가 버틸 수가 없어요. 그러니까 이란은 이렇게 제안하고 있잖아요. 호르무즈 당장 풀 테니까 핵 프로그램은 차분히 협상합시다. 오케이? 네? 이렇게 제안하고 있잖아요. 트럼프 입장은 야, 호르무즈는 원래부터 니들 게 아니야. 그거는 국제 항로야. 그러니까 그건 논외고 핵 프로그램은 우리가 무력으로 너희 취업한 게 바로 핵 없애려고 했는데 지금부터 다시 얘기 시작하자고? 너희 지금 애들 장난하냐? 이게 이제 미국 입장이죠. 그냥 핵 내려놓겠다 그러고 호르무즈 열겠다 그러고 나와. 그러면 당장 좋은 일 있을 거야. 이게 이제 트럼프 입장이죠. 근데 호르무즈 장악력과 핵 프로그램을 상실하면 이란의 이슬람 전체주의는 무너질 수밖에 없어요. 자기 두 개의 근거야, 이게. 그들 자신도 이걸 알아. 이 둘 다 포기하면 죽는다. 그러니까 끝까지 개기지, 특히 IRGC는. 그래서 결론 뭐냐? 호르무즈 작전으로 자유항행을 확보하면서 섬과 그 건너편 해안 좀 확보하면 되니까. 그 다음에 동시에 너덜너덜해질 때까지 두고두고 패죠. 정밀 장거리 미사일 없으니까, 재고 떨어진다니까 토마호크 같은 거. JDM으로 패고 그러면 되지. 그러면서 무장봉기 자유혁명을 유도하는 그런 방식으로 나갈 거다. 이거 제가 몇 번 말씀드렸죠. 여기서 잠시 세뇌 탈출 안내 말씀 올리겠습니다. 예, 좋아요, 알림, 구독은 머스트입니다. 그리고 회원가입 많이 해주시고요. 또 여유가 되시면은 자율구독료도 납부해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 이란 자유화 이후의 세계를 좀 생각을 해보죠. 이게 1970년대 초반 이후 55년 세월의 총 결산입니다. 이란 자유화는 이게 어떤 규모의 사건이냐면 이렇게 말하는 글로벌 군사지정학 평론가들 많아요. 베를린 장벽 붕괴급에 해당하는 사건이 이게. 동구권 해체, 소련 해체에 해당하는 사건이에요. 이란 이슬람 전체주의가 55년 전쯤에 등장한 중동 오일 파워의 끝판왕이에요. 그것의 맨 마지막 형태예요. 저게 몰리고 몰려서. 그 셰일 혁명이나 기타 등등으로 해서 이게 완전 청산되는 이제 막판에 온 거예요. 우리가 한 55년 전으로 돌아와 보면 유신이 괜히 나온 게 아닙니다. 이게 베트남전 패배죠. 이미 파리 강화회의가 70년대 초에 이미 시작되니까 그때부터 패배한 거예요. 그 다음에 미중 화해가 일어나죠. 미국, 중국 사이에. 예, 71년도에 키신저 왔다 갔다 했고 72년 초에 닉슨과 모택동이 만나죠. 근데 미중 화해 결과로 71년 그게 10월쯤 돼요. 10월 25일인가 뭐 그쯤 돼요. 10월 25일, 맞다. 10월 25일 날 중공이 중국으로 신분 세탁해서 유엔 안보리 상임이사국이 됩니다. 유엔 총회 결의에 의해서
대만 쫓아내버리고, 그러니까 중화민국을 쫓아내고 중화인민공화국을 차이나라는 유일 그 대표성 있는 정부로 해서 안보리 상임이사국에 들여놔요. 그리고 그때부터 중동 오일 파워가 차고 올라와 가지고 72년도 뮌헨 올림픽 테러 벌리고 피에로가 73년도 욤키푸르 전쟁이 터집니다. 이 네 가지가 순식간에 일어난 거예요. 한 2, 3년 사이에. 그러니까 이 변화가 이렇게 진행되고 있다 딱 느끼고서 야, 이거 비상체제 들어가야 돼. 그러고서 유신을 한 거예요. 유신이 뭐 중화공업화 경제발전을 지속하기 위해서 했다. 그런 경제동물 같은 얘기하면 안 된다고. 그런 이유도 있겠지만 그건 부차적 이유예요. 유신 그 포고문에 써 있어. 강대국이 약소국을 거래 대상으로 삼는 그런 살벌한 국제정세가 조성되고 있다라고 포고문에 써 있다고요. 거기 이미 71년도 말에 중공이 중국으로 신분 세탁해서 중화민국은 유엔에서 쫓겨나고 우리 우방이었던 중화민국은 유엔에서 쫓겨나고 그리고 유엔 안보리 상임이사국 자리에 중공이 들어서는 일까지 벌어지고 베트남전은 깨졌고 오일 파워는 세지고 이런 살벌한 상황이었었습니다. 그때가. 예. 그 다음에 이제 이렇게 되면 이제 이란 자유화 이후는 어떻게 되냐. 미국 단극질서 패권국. 이 단극질서 패권국을 헤게몬이라 그래요. 패권국이라는 게 원래 헤게몬이라는 거는 우리가 패권국 하면 패권국은 이제 그 전국시대 뭐 칠패 이런 개념이 있어서 그 한자에 패권국이 여러 개다라고 생각하잖아요. 아닙니다. 영어의 헤게몬은 하나예요. 하나. 단극질서 지배자를 헤게몬이라고 불러요. 이게 미국이 헤게몬으로 이제 딱 자리매김하는 거예요. 단극질서 지배자로. 그리고 유럽과 중국의 동반쇠락이 일어납니다. 이게 뭐냐면 미국이 천하무적 에너지 지배력을 갖게 되거든요. 그래서 지배력 5대 지배력 그랜드 슬램이 달성이 돼요. 저는 이걸 마페트라고 이름을 지었는데 군사 지배력 M, 그 다음에 AI 지배력 A, 그 다음에 금융 지배력 F, 에너지 지배력 E, 하이텍 지배력 T, 그래서 MAFET 5개 분야의 지배력을 다 장악하면서 헤게몬이 되는 거예요. 이게 전혀 다른 세상이 펼쳐질 겁니다. 이번에 중국이 무릎 꿇잖아요. 시진핑 무릎 꿇는 거 보면 이거 맞다. 그 길로 가는 거다. 예. 그 길이 맞는지 틀린지 모르지만 그 길로 간다는 사실이 맞다는 거예요. 그 길이 맞는 길이냐, 내가 좋아하는 길이냐, 그건 시청자님들께서 각자 가치 판단하십시오. 그 다음에 이제 유럽이 쇠락한단 말이에요. 지난 80년 동안 유럽은요, 미국의 무임승차에서 번영했어요. 세계대전 2번이 다 유럽에서 발생한 거 아니에요. 유럽의 원인 아니야. 그러니까 미국이 그 마셜 플랜 하면서 그 원조를 받으려면 이제 그 유럽이 다국적 기업으로 변신을 해서 와라 그래요. 그러니까 서로 이렇게 통합을 해서, 그러니까 뭐 프랑스 철강 회사와 독일 철강 회사가 통합해서 와라 이런 식으로. 그래서 그게 유럽 경제 공동체의 기본 틀이 됩니다. 그러니까 지금 유럽을 하나의 유럽으로 엮어준 주체가 누구냐? 유럽 사람들이 아니에요. 유럽은 1945년까지 지들끼리 잡아 죽이느라고 세계대전 2번이나 일으킨 애들이에요. 유럽을 하나의 유럽으로 묶어준 게 미국이에요. 마셜 플랜이 이미 그 안에 유럽 경제 공동체를 지향하고 있다니까요. 그래서 이제 미국의 그 방위우산 아래 들어가서 무임승차한 거지. 처음에는 이제 저기 소련이 막강할 땐 유럽도 물론 완전히 무임승차는 아니고 그래도 군대를 잘 유지를 했죠. 그러다가 이제 동구권과 소련이 무너지고 나니까 그 다음에 완전 자기들은 국방에서 손 털고 그 다음에는 그냥 미국에서 엎어진 거 아니야. 아틀란틱 동맹이라 그래가지고 트랜스 아틀란틱 동맹이라 그래서 그런데다가 미래 먹거리는 준비를 안 했잖아요. 그 유럽의 5대 아웃소싱을 보면 얘들이 얼마나 황당하게 살았는지 알아요. 첫 번째 아웃소싱 뭐냐? 안보는 미국이 아웃소싱했어요. 에너지는 러시아에 아웃소싱했어. 제조업은 중국에 아웃소싱했어. 인구는 국민 규모 유지는 무슬림에 아웃소싱했어요. 한국이 인구 절벽이라고요? 만약에 유럽을요, 원래 유럽인들의 출산율 보면 한국 정도 수준밖에 안 돼요. 그나마 한국은 지금 다시 치고 올라오고 있잖아. 미국도 마찬가지예요. 원래 미국인의 출산율만 딱 따지면은 1.23명, 1.2명 정도밖에 안 돼요. 유럽은 아마 1명도 안 될 거예요. 그러니까 인구는 무슬림한테 아웃소싱했다고. 정신과 도덕은 뭐야? 하이퍼글로벌리즘 PC.
그러니까 뭐냐면 적당하게 부비부비해서 좌빨이 짜놓은 도덕 체계 외에는 모두 판단 중지. 그거 아니야. 다보스 포럼이 만들어 놓은 도덕 체계. 다보스 포럼이 좌빨과 손잡고 만들어낸 도덕 체계 외에는 전부 판단 중지. 이거 아니야. 그러니까 얘들 5개를 아웃소싱 했다니까. 그래서 세상에 변하는데 이게 적응을 하겠어요? 프랑스 자동차 회사 르노 자빠져. 푸조 자빠져. 이탈리아 자동차 회사 자빠져. 독일 자동차 회사 폭스바겐 자빠져. 아우디 개기고 있어. BMW 개기고 있어. 이게 지금 뭐냐고 지금. 유럽 저거 정신없이 자빠질 거예요 저거. 그 다음에 이제 중국도 동반세락하죠. 이거 이제 조금 이따 말씀드릴 텐데 다시 한번 중국이 3대 한계에 부닥쳐 있어요 지금. 자체 한계만. 예. 그게 이제 뭐냐면은 사람, 환경, 자원을 무한 착취한대 아니에요 저기가. 사람도 무한 착취한 거예요. 인적 자원 개발이 아니라 무한 착취를 했다고. 어디까지 착취할 거냐고. 그러니까 마지막엔 출산율 확 떨어지면서 다 들어넣어갖고 나 아무것도 안 해. 라이팡, 탕핑. 예. 그 다음에 두 번째는 재정 적자, 무역 흑자, 그러니까 적자 흑자 모델이거든요. 이게 최소한 2008년 그 국제금융위기 이후부터 이게 아주 일반화된 아주 규모가 점점 커지고 있어요. 그러면 재정 적자와 무역 흑자를 저렇게 내면 두 개의 절대값의 합, 그냥 마이너스 플러스 합이 아니라 적자는 플러스로 바꿔서 흑자는 플러스로 해서 두 개 합만큼 초과저축이 나와야 돼요. 초과저축이란 건 뭐냐면 투자로 안 빠져나가고 은행에 묶여있는 돈 혹은 장롱에 박혀있는 돈 혹은 금부치로 바꿔가지고 집에 쌓아놓은 거 이런 걸로 바뀌어야 돼요. 은부치로 바꿔서 집에 쌓아놓은 거. 근데 재정 적자에 맛을 들린 자들 있잖아. 중국 공산당 권력자들. 돈 찍어내면은 권력 유지되잖아. 무역 흑자에 맛을 들린 애들이 있을 거 아니야. 얘들이 저 구조를 안 바꾸죠. 그러니까 착취는 더 하지. 일단 무역으로 밀어내가지고 돈 벌어야 되니까. 그러면 이게 사이즈가 작을 때는 괜찮아. 사이즈가 커. 그럼 세계 시장에 그거 감당하겠냐고. 1조 달러씩 무역 흑자를 내고 있는데 세계 시장에 몇 년 동안 그거 감당해 줄까? 거기다가 세계 질서에 계속해서 중국이 도발을 하잖아요. 특히 제일도련 질서에. 더 큰 문제죠. 예. 이게 지금 중국이 3대 한계가 다 왔어요. 세계 질서, 세계 시장이 미국이 주도해서 반발을 하고 있고 여러 가지 형태로 군사, 정치, 기술, 여러 가지 형태로. 그 다음에 재정 적자, 무역 흑자는 지금 그러니까 뭐라 그럴까? 저게 아주 그 악마의 레시피거든요. 근데 저게 인이 박혔어. 그래서 교정이 안 돼. 그냥 가는 거예요. 이런 문제죠. 그래서 이제 한국에 어떤 절호의 기회가 닥쳤는데 과연 이러한 그 절호의 기회를 살릴 수 있는 정치혁명, 정치혁신을 한국인들이 할 수 있을까? 그게 이제 문제가 되는 거죠. 올해 들어서 지금 굉장히 이상한 현상이 벌어지고 있죠. 예. 작년 4분기까지만 해도 마이너스 성장이었는데 올해 세계 성장 1위잖아. 주요국 중에. 중국보다 우리가 성장률이 높아요. 1분기에 벌써 연말 대비 1.6% 성장했어. 그러니까 작년 1분기 대비가 아니라 연말 대비 1.6%예요. 그러니까 올해 말까지 가면은 작년 연말 되지. 그땐 연도별 비교가 되니까 3% 넘어갈 거다 확실히 이렇게 지금 얘기 나오고 있잖아. 중국이 작년 연말 대비 한 1% 정도밖에 성장 못했어요. 그것도 국가 발표에 의하면. 중국이 4% 이렇게 국가 발표로 성장 목표가 그렇잖아. 근데 우리가 그걸 넘어서 있다고 지금. 수출이 1조 달러 안팎이 될 거예요 올해. 상품 수지 이거는 이제 우리가 흔히 무역 수지라고 부르는 거죠. 수출 수입 흑자, 상품 수지 흑자가 올해 2천억 달러 이착 저착일 거예요. 경상 수지 흑자가 3천억 달러에 거의 육박할 거예요 올해. 경상 수지 3천억 달러가 이게 무서운 숫자인 게요. 작년에 중국의 경상 수지 흑자가 한 7천 몇백억 달러밖에 안 돼요. 그러니까 우리가 3천억 달러 찍으면 물론 올해 중국의 경상수지 흑자는 좀 더 늘어날 가능성이 있어요. 아무튼 중국의 8분의 3, 7분의 3 이 규모라고요. 한국의 경상수지 흑자가. 그 경상수지 흑자에는 그 안에는 이제 그 운송이나 관광을 포함한 서비스 수지, 그 다음에 이제 그 이전 소득이라 그러죠. 해외 송금 나가는 거 이런 것들, 이전 소득 수지, 그 다음에 본원 소득, 또 해외에 가서 근무해주고 본국으로 돈 집어넣는 거 그런 게 이전 소득이에요. 본원 소득 그거는 해외에 투자한 거에 대한 과실. 우리가 그게 굉장히 커요. 그동안 무역 흑자 내려온 거 가지고서 계속 투자를 잘해가지고 그게 커요. 지금 해외로부터의 과실 송금이.
그래서 그런 데다가 이렇게 성장률 높지? 그리고 요새 뭐 젊은 세대가 결혼, 출산, 증대 경향이 아주 굉장히 뚜렷하다 그러더라고요. 좀 이상한 일이 벌어지고 있어. 거기다가 한류가 새로운 챕터를 지금 뚫었잖아요. 뭐 이제는 뭐 아리랑 떼창에 뭐 트로트까지, 우리말로 부르는 트로트까지 하고, 여기 보면은 뭐 이제 등산 다닌다고 난리고, 관광객들이. 산에 가면 요새는 내국인보다 외국인을 많이 봐요. 특히 서울 시내산들은. 남산, 인왕산 이런 데는. 좀 과장해서 말하면. 자, 그럼 한국인의 선택은 뭐냐 이거야. 밀리터리, 군사에 있어서 제일 도련 방어에 있어서 미국의 가장 중요한 군사 동맹이 될 거냐. 네, 퀘스천 마크죠. 그 다음에 AI, 금융, 에너지, 하이텍. 미국의 AI, 금융, 에너지, 테크의 지배력과 조응을 하면서 가장 중요한 파트너 혹은 매우 중요한 파트너가 될 거냐. 퀘스천 마크죠. 그 다음에 찬스가 왔을 때 미국을 설득하고 중국과 맞서면서 북한 자유화를 감행할 그런 각오와 준비를 다질 거냐. 그러니까 Unified Korean Peninsula, Unified Peninsula, which is free and at peace. 네, 그죠? 그러니까 자유롭고 평화스러운 통일 한반도. 예. 자, 이 문제는 다 우리의 경우에는 정치혁명, 정치혁신과 관련이 있고, 그거는 다 그걸 하려면 담론이 일단 정리돼야 돼요. 지식인, 그리고 성직자, 언론, 담론이 정리돼서 거기서부터 말아 올라가야 돼요. 북힘이 잘한다 못한다 하기 전에 그런 선택을 위한 준비를 우리가 할 수 있는 역량이 있냐. 뭐 이런 문제죠. 또 그런 준비가 조그만 씨앗으로라도 지금 진행되고 있냐. 이런 문제가 있습니다. 역사의 데자뷰 혹은 우연을 좀 믿고 싶어요. 우리가 소련 패배에 두 가지 원인이 있다고 저는 생각하거든요. 이 문제 제가 굉장히 오랫동안 고민한 문제. 소련이 왜 패배했을까? 물론 여러 가지 뭐 시장제도에 패배했다 그렇게 말하면 쉬워요. 근데 시장제도가 어떻게 작용해서 마지막에 왜 패배했지? 저는 경제에서 제일 극명한 게 칩하고 석유화학이에요. 그 당시에 70년대, 80년대에는 칩이 주로 군사무기에만 쓰였어요. 그러니까 80년대 들어서 가지고 80년대 초반에 들어서서 PC가 이제 나오기 시작했거든요. 286 뭐 이런 장난감 같은 PC가. 70년대는 반도체는 군사용 반도체였고, 그때는 70년대는 실리콘밸리가 아니에요. 루트 128에 그 아틀라스 로봇 그 회사가 있죠. 보스턴 근처에. 현대자동차의 아틀라스. 예. 그 본사가 거기 있습니다. 그때는 거기서 그 일대에서 반도체가 만들어졌어요. 전부 70년대는 전부 군사용 반도체예요, 그게. 그리고 PC용 그 반도체는 PC용 반도체는 80년대 초에 간신히 시작 활동 말동해요. 그런데 우리가 1986년에 삼성전자가 1메가비트 첫 생산을 합니다. 이게 세계에서 몇 개 안 되는 케이스예요. 1메가비트. 야, 1메가비트 메모리가 어느 정도야? 예, 대단히 죄송합니다. 지금 돈 좀 쓰시면요. 그 USB 메모리 스틱 찍 꼽는 거 그 1테라바이트짜리를 쓰거든요. 800만 분의 1이 1메가비트예요. 우리가 좀 큼직한 가게에 가서 살 수 있는 1테라바이트 메모리 비트의 800만 분의 1 사이즈가 1 용량이 800만 분의 1 용량이 1메가비트예요. 그게 86년에 삼성전자가 만들기 시작했고 그것이 우리 반도체 시대를 열은 그거죠. 그리고 이제 박정희 대통령 때부터 했던 석유화학이 이때 완전히 자리를 잡죠. 석유화학이라는 건 이제 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 그다음에 ABS, 스타이렌이 우리 스티로폼 만드는 그 원액이에요. 스타이렌 이런 것 등 이제 폴리머죠. 우리는. 그래가지고 지금 한국이 정유 수출 세계 5위고요. 폴리머 수출 세계 5위입니다. 무지하게 강해요, 한국이. 유화가. 예. 그 다음에 두 번째는 이제 소련이 망한 두 번째 이유는 처음에 CPC에서 이게 게임이 안 돼요. 우리가 CPC 우습게 봐도 이 폴리머 우습게 봐도 예를 들어서 우리 물병 있잖아요, 이거 마시는 거. 그거 70년대에 나온 거예요. 그전엔 수통에 들고 다니면서 마셨어. 그전엔 합섬이라는 게 굉장히 고급진 거예요. 나일론 이런 게. 나일론이 일반화된 게 발명은 1930년대 말에 됐지만 소비자들한테 야, 신소재다. 꿈의 신소재다. 이거는 뭐 빨아갖고 털어서 널면 바로 마르고 뭐 양말에서 신으면 얘는 빵꾸도 안 나고 너무너무 좋아. 요새는 천연섬이 좋아하지만 그때는 나일론이라고 하면 눈이 확 돌아갈 때예요.
그렇게 사람들이 박수 치던 게 1950년대부터입니다. 그것도 한국이 아니라 미국서. 한국은 그보다 좀 더 늦었고. 여성 스타킹 1980년대 여성 스타킹 몇 번 들고 가면 몇 개 들고 가면 러시아 가서 엄청 때려 먹고 엄청 유흥 환락을 즐깁니다. 농담이 아니에요. 1980년대 초에 러시아를 다녔던 사람한테 직접 들었어요. 70년대 말 81년도에. 나일론이 그런 물건이었다고요. 소련한테는. 그러니까 석유화학이 없는 거야. 그냥 그렇게 생각하시면 돼요. 우리가 석유화학 없는 세상 한번 생각해 보세요. 소련이 그 모양이었다니까. 소련이 그 모양이었어요. 그런데다가 군비 경쟁에서 밀려버렸잖아, 소련이. 한국은 소련이 망하니까 거기서부터 받아가지고 자주국방 비약을 하는 계기가 되죠. 뭐 불금 사업이라는 거, 순항미사일, 천국미사일, 야혼트 미사일 이런 게 다 그때 돼서 우리가 완성시킨 거죠. 야혼트도 우리식으로 바꿔서 더 완성시키고 다 그런 거죠. 그러니까 우리가 소련 패배와 딱 반대편 입장에 서 있던 거예요. 소련이 못하던 걸 우리는 그 시간에 했고, 소련이 망해서 자빠진 다음에 건져낼 거 건져냈고. 지금 중국도 가만히 보면 중국이 패배하는 이유와 전혀 반대편에 우리가 설 수 있어요. 또 서 있고, 서 왔고, 그걸 리짜이밍 친중, 종중 세력이 그걸 거꾸로 지금 빠꼬오라를 시키려고 그러는데, 관성이 있고 시스템이 있으니까 지들 마음대로 못해요. 그래서 우리가 각성하고 지켜내고 정치 혁신을 이루어야 됩니다. 이 중국 패배의 4가지 원인인데요. 이게 4가지 정도 원인이에요. 이거 잘못 쓴 겁니다. 하나는 아까 말씀드린 내부 모순이죠. 사람, 환경, 자연을 무한 착취하고 재정 적자와 무역 흑자를 엮어가지고 쓰는 이상한 마의 레시피를 쓴다고요. 사악한 레시피를. 그래가지고 이게 지금 턱에 찼어, 2개가. 반면에 한국은 굉장히 건전한 구조 시스템이에요. 외국인 근로자에게 동일노동 동임임금을 주는 나라가 많지 않아요. 일본도 안 그래요. 대만 안 그래요. 싱가포르 안 그렇습니다. 이게 한류랑도 관계가 있어요. 이 개발도상국 사람들의 입장에서 보면 굉장히 공정한 사회예요. 몽골 사람들이 왜 한국에 빠지겠냐고. 동남아 사람들이 왜 한국에 빠지겠냐고. 동일임금 동일노동을 해주잖아. 동일노동 동일임금을 해주잖아. 그거 가지고 우리가 말이야 노가다 현장 가면 우리가 왜 쟤들이랑 똑같이 받아야 돼 하면서 말씀하시는 분들인데 안 그래요. 만약에 그 사람들을 더 작게 주면 첫째 범죄가 많아지고요. 한류가 못 들 뿐만이 아니라 우리 노동자의 급여도 더 떨어져요. 거기랑 경쟁이 되니까 싼 노동이 있으니까. 근데 같이 줘야 되거든 최소한. 예, 그렇습니다. 그러니까 안 들어와야지 근데 안 들어오면 안 돌아가는 경제니까 들어와야지. 그 다음에 우리는 이제 서학겜이잖아. 중국은 그렇게 돈을 벌어들이는데 그걸 중앙정부가 어디에 언제 무슨 목적으로 쓸지를 다 결정하잖아. 외화를. 중국 공산당이. 우리는 뭐 열심히 개인들이 서학겜에서 돈 벌고 난리가 아니죠. 중국의 2번째 문제는 이제 이렇게 돼서 내부 모순이 많아지니까 외부 충돌이죠. 세계 질서, 세계 시장에 대해서 충돌하게 된다고요. 이건 뭐 1조씩 이렇게 막 무역흑자 내니까. 한국은 엄청난 경상흑자, 무역흑자를 내는 구조로 들어갔음에도 불구하고 그렇게 잡음을 안 일으켜. 왜냐면 벌어가지고 다시 다 빠져나가니까 어떤 형태든지 간에. 그것도 민간 주도로 빠져나가니까. 정부가 저거 먹어야지. 저거 먹어가지고 미국을 줄이를 틀어야지. 이런 계산 안 하고 민간이 돈 따라서 빠져나가니까 또 빠져나가서 현지에 가서 현지 자본, 현지 노동, 현지 기술과 또 결합해서 어떤 시너지를 일으키니까. 그 다음에 중국이 제가 그때 말씀드렸잖아요. AI 중에 뭐 로봇에 들어가는 AI 그런 것도 중요하겠지만 정말 중요한 건 저는 뭐라고 보냐면 예를 들어서 챗GPT나 제미나이 같은 지식 기반 AI라고 생각을 해요. 지식 기반을 검색해서 뒤져가지고 구성해 주는 거, 리서치를 도와주는 거, 정신 활동을 증폭시켜 주는 거, 인간의 육체 노동을 대체해 주는 그 영역 말고 정신 증폭기로서의 AI요. 그게 중국이 만리방학협으로 단절시켜 놨잖아요. 그러니까 글로벌 지식 기반 AI와 단절된 갈라파고스예요, 중국은 지금. 그럼 좀 무슨 현상이 벌어질까요? 지식 노동의 생산성이 뚝뚝뚝뚝 떨어져요. 그러니까 하락하는 게 아니라 남들은 그냥 차고 올라가는데 제자리 다 보니까 결과적으로 하락이지. 상대적으로. 반면에 한국은 세계에서 가장 빠른 속도로 이런 지식 기반 AI에 관해서 학습하고 적응하고 활용하고 참여하고
뿐만 아니라 이런 지식 기반 AI를 만들어내는 데 사용되는 무지막지한 칩을 가장 잘 만드는 나라고. 그래서 떼돈을 벌고 있고. 중국은 그 다음에 이제 이렇게 되니까 제일도련 도발할까 말까 이러고 있잖아. 한국은 거기에 대해서 제일도련 북단에 노던 터미너스. 우리 제일도련 북단입니다, 우리가. 오키나와에서 큐슈로 와서 제주로 해서 서해안으로 올라가요. 우리가 제일도련 북단 종점이거든요. 그리고 주춧돌이죠. 그래서 우리가 가만히 보면 소련 망할 때랑 굉장히 유사해요. 소련 망할 때도 소련이 망하는 세계 주요 원인이 있는데 우리는 그 반대 포지셔닝을 취했거나 그걸 활용을 했어요. 그 망하고 난 나머지를. 중국이 혹은 쉽게 망하겠어요. 중국이 제압당하는, 패배하는 4가지 이유가 있는데 우리는 그것과 전혀 반대 입장을 취하고 있어요. 지금 취해왔고 그래서 발전했어요. 그래서 리짜밍이나 종중 세력이 이러한 우리의 그 선배 세대들 또 우리가 젊은 시절에 했던 이 위대한 선택을 뭉개버리고 거꾸로 돌아가지 못하도록 눈 부릅뜨고 저항하고 지켜내야 되는데 그 첫걸음은 담론과 정신입니다. 두 번째 걸음이 정당이고요. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.